টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। টানা বৃষ্টিতে দার্জিলিং ও আশেপাশের এলাকায় ধস নেমেছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী। মৃতের সংখ্যা এখনো পর্যন্ত 17, কিন্তু পরবর্তীতে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। প্রবল বৃষ্টিপাত পাহাড়ে, বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ এবং সিকিম। একের পর এক এলাকায় ধস দেখা দিয়েছে। ভেঙেছে দুধিয়া লোহার সেতু এবং বিজনবাড়ি সেতু। মৃতের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। রবিবার সকাল থেকে বন্ধ একাধিক রাস্তা। আরো বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। পূর্বাভাস ছিলই, সেই মতো গত 3 দিন ধরে টানা বৃষ্টি হয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার সহ উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই। বৃষ্টির পরিমাণ বেশি ছিল পাহাড়ি এলাকাগুলিতে। টানা বর্ষণের ফলে মাটি আলগা হয়ে যাওয়ায় শনিবার রাত থেকে ধস নামতে শুরু করে। বন্ধ হয়ে যায় 10 নম্বর জাতীয় সড়ক। ধসে চাপা পড়ে জলে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে একাধিক স্থানীয় বাসিন্দার। এখনো পর্যন্ত সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। তবে সূত্রের খবর 17 জনের মৃত্যু হয়েছে এ পর্যন্ত। সংখ্যাটা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে তিস্তা, জলঢাকা সহ প্রায় সমস্ত নদী। ধসের ফলে শিলিগুড়ির সঙ্গে ঋষিখোলা, পেডংয়ের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। একই অবস্থা মিরিকেও। সেখানে পরপর ধস নামায় এ পর্যন্ত বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। अभी जो है हमारा जो मेन रोहिणी रोड है उस पे 2-3 जगह है, विसिल खोला, दिलाराम, इन जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ हुआ है एंड क्लियर करने के प्रोसेस में है। लेकिन क्लियर करने के प्रोसेस में टाइम लगेगा, अभी 2-3 घंटा लग जाएगा कम से कम लोगों को। तो गाड़ियाँ यहाँ से अगर जाएंगी तो स्टैंड रहने से बेटर है कि मेरा ये मानना कि गाड़ियाँ निकले ना यहाँ से, और टूरिस्ट जो है वो अपने जहाँ पे हैं होटल में वो वहीं पर रहें, सेफली रहें, दे विल बी सेफ इन द होटल। वंस द रास्ता गेट्स क्लियर्ड हम लोग डेफिनेटली आपको बताएंगे, टैक्सी सिंडिकेट्स के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से बताएंगे आप लोगों को। इसके अलावा जो हमारा अभी रोहिणी रोड है, रोहिणी रोड अभी वहाँ भी बहुत ही मेजर लैंडस्लाइड हुआ हुआ है एंड उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और NHIDCL देखता है उस रोहिणी रोड को। तो हम लोग के पास ये जो खबर है, वो जो हिलकाट रोड है वो इट इज़ इन यूजेबल कंडीशन, वी आर वेरीफाइंग इट अगेन, रास्ता लंबा ताकि सेफली जा पाए लोग। तो प्लान ये रहेगा कि अगर विसिल खोला एंड हमारा जो दिलाराम है वहाँ पे रास्ता क्लियर हो जाएगा तो करशवांग होते हुए लोगों को हम हिलकाट होते हुए रोड होते हुए भेजेंगे हम लोग सिलीगुड़ी की तरफ, जो टूरिस्ट यहाँ पे हैं। और जो आने वाले लोग होंगे डेफिनेटली टूरिस्ट को हम एडवाइस करेंगे। अभी आई मीन ये रास्ता दार्जिलिंग में काफ़ी समस्या हुआ हुआ है, तो एडवाइस करेंगे कि अगर ना आए तो बेटर है, लेकिन आप जो लोग आने वाले हैं सिलीगुड़ी से, इनको अर्जेंसी है, ज़रूरत है, वो इसी रास्ता का यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो मिरिक में कुछ लोग हैं, मिरिक में सबको पता है कि दुधिया आयरन ब्रिज है वो टूट चुका है, तो मिरिक जाने के लिए रास्ता बचा नहीं है आयरन ब्रिज होके, तो लोगों को जो आना पड़ेगा, अगर सिलीगुड़ी आना है तो उनको दार्जिलिंग होके ही आना पड़ेगा, घूम होते हुए, सूखे पोखरी होते हुए। तो उस चक्कर में हम लोगों ने जो रूट फिक्स किया है उस रास्ते में भी कई लैंडस्लाइड्स हैं, जिसको भी ठीक करने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं हम लोगों को। तो एक बार जब वो रास्ता भी ठीक हो जाएगा, देन वी विल अलाउ पीपल फ्रॉम मिरिक ऑल्सो टू कम टू घूम, एंड देन वाया घूम दे विल गो टू सिलीगुड़ी थ्रू द सेम रूट विच आई हैव मेंशन्ड। तो ये सारी चीज़ें करने में टाइम लगेंगी। प्रशासन जो है इसमें लगा हुआ है, पुलिस की टीम रात से लगी हुई है, प्रशासन की टीम रात से लगी हुई है, सिविल डिफेंस, DMD सब लोग लगे हुए हैं हम लोग, और आशा करते हैं जल्दी से जल्दी इस रूट को नॉर्मलाइज कर देंगे हम लोग। मेरा अनुरोध ये रहेगा लोगों से, टैक्सी सिंडिकेट से, कि आप लोग कम से कम 3-4 घंटे दार्जिलिंग में जो हैं उनको ना जाएं उस साइड, अनटिल अनलेस इट इज़ वेरी इमरजेंसी सिचुएशन। और सेकेंडली ये बोलना चाहेंगे आप लोगों को कि जो होटल वाले जो हैं वो अपने टूरिस्ट को प्लीज़ आप लोग गाइड करें कि आप लोग जो होटल में हैं आप सेफ़ हैं, एंड बारिश बहुत सारी जगह रुक गई है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे ही रास्ता क्लियर होगा वी विल अपडेट ऑन फेसबुक पेज एंड ट्विटर पेज एंड हमारे सोशल मीडिया बाकी हैंडल्स हैं वी विल बी सेफली टेकन आउट फ्रॉम दार्जिलिंग। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে আগামীকাল অর্থাৎ সোমবার উত্তরবঙ্গ যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে খোলা হয়েছে 24 ঘন্টার কন্ট্রোল রুম। যে কোনো অসুবিধায় পাশে রয়েছে রাজ্য সরকার। উদ্ধার কাজও চলছে দ্রুত গতিতে। মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে থাকা পর্যটকদের হোটেলে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, দার্জিলিংয়ে সেতু ভেঙে পড়ায় অনেকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় তিনি মর্মাহত। যারা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। আহতরা দ্রুত আরোগ্য লাভ করুক এই কামনা করি। এখনো পর্যন্ত 21 জন মারা গেছে। ওয়েদার খুবই খারাপ, আরো এই সংখ্যা বাড়তে পারে, না বাড়লেই ভালো, প্রে টু গড। কিন্তু হিউজ ডিজাস্টার। এখন ওই এলাকার যে ডেমোগ্রাফি এবং যেভাবে ধস নেমেছে, ফিজিক্যালি সকলের গিয়ে মুভমেন্ট করা সম্ভব নয়। আইসোলেটেড হয়ে গেছে, ডিজাস্টার হয়েছে। ওখানে যেটা কাজ করছে সকাল থেকে আর্লি মর্নিং, সেটা হচ্ছে আইটিপিপি জওয়ানরা এবং এনডিআরএফ মূলত বহু মানুষের প্রাণ বাঁচাচ্ছেন। আমি আর্জ করেছি চিফ সেক্রেটারিকে, চিফ সেক্রেটারি একটা ভিসি 11টার সময় সকালে করেছেন নর্থ বেঙ্গলের ডিএমদের নিয়ে, কিন্তু গ্রাউন্ডে স্টেট গভর্নমেন্টের কোনো রোল নেই। পুরো স্টেট গভর্নমেন্টটা রেড রোডে বিজি। আমি অনুরোধ করেছি, দেখুন এখন তো অ্যালিগেশন পাল্টা অ্যালিগেশনের সময় নয়, এখন নর্থ বেঙ্গলের পাহাড়ি এলাকার তরাই ডুয়ার্সের মানুষকে বাঁচাতে হবে। আমি দাবি করছি, আমি আমার এক্স হ্যান্ডেলে অনারেবল পিএম এর যে এক্স, তার উপরে কমেন্ট রিটুইট রিএক্স করেছি এবং ভিডিও আপলোড করেছি, আপনারা দেখবেন গ্রাউন্ডের ভিডিও। তাতে আমি বলেছি বেটার কোঅর্ডিনেশন ইন বিটুইন দ্য সেন্ট্রাল এজেন্সি এবং স্টেট এজেন্সি দরকার আছে। এনডিআরএফ এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে, যেটু বর্ডার এলাকা, আমাদের আইটিবিপি জওয়ান, আর্মি, সবার সঙ্গে বেটার কোঅর্ডিনেশন করা দরকার আছে। এটা পলিটিক্যাল লোকরা পারবে না, এটা ব্যুরোক্রেসির করা দরকার আছে এবং ডিএম এবং চিফ সেক্রেটারি এরা লিড করা উচিত এবং যারা আছেন তাদের বলা উচিত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আর কি অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার, আরো কটা এনডিআরএফ এর টিম দরকার। সেন্ট্রাল তো কুইক আর্লি মর্নিং থেকে 5টা এনডিআরএফ টিম দিয়ে দিয়েছে বলে থাউজেন্ডস অফ পিপল অলরেডি সেভ দেয়ার লাইফ। টানা ভারী বৃষ্টি ও ধসের কারণে দার্জিলিং ও সংলগ্ন এলাকায় যা পরিস্থিতি, তাতে নজর রাখা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থেকে সমস্ত সম্ভাব্য সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার বিস্তীর্ণ অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। মিরিক, মাটিগাড়া, কালিম্পংয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর সূত্রে খবর, 2টি লোহার সেতু ধসে পড়েছে, বহু রাস্তা ভেঙে গিয়েছে বা বন্যার জলে তলিয়ে গিয়েছে। শনিবার রাত থেকেই মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্য সচিব মনোজ পন্ত, রাজ্যের ডিজিপি, উত্তরবঙ্গের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে একাধিক ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন গৌতম দেব ও অনিত থাপার মতো জনপ্রতিনিধিরাও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি নিজে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন এবং সোমবার মুখ্য সচিবকে নিয়ে উত্তরবঙ্গে যাবেন।